नमस्कार जय जगन्नाथ दर्शक बंधु एसपी एस्ट्रोलॉजी ओडिशा चैनल प्रसारित मासिक राशिफल कार्यक्रम को आपण स्वागत। दर्शक बंधु आज आम आलोचना करवा जे मार्च 2026 रे केमिति रहिबो राशि चक्र द्वादश राशि तथा अंतिम राशि मीन राशि व्यक्ति विशेष मानक पई शुभाशुभ राशिफल विषय विस्तृत भाव आलोचना करवा प्रतिकार सहित किंतु ता पूर्व आपण मानक एक अनुरोध जदि आपण माने हम चैनल को प्रथम थर कर आसी थांती तो वीडियो को लाइक करंतु शेयर करंतु और चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस करंतु। तो दर्शक बंधु चलंतु आरंभ करबा आज आलोचना जे मार्च 2026 रे मीन राशि रो शुभाशुभ भाग्यफल। दर्शक बंधु ए मीन राशि जहार अधिपति ग्रह होछन्ति बृहस्पति यार शुभवार रविवार सोमवार गुरुवार घातवार शुक्रवार शुभ संख्या 2, 7, 9 एवं शुभ रंग हलदिया धला बा नाली। दर्शक बंधु यही मासरे आपण राशि जो गुरुत्वपूर्ण ग्रह माने अच्छी कौन रमानकर अवस्थिति नजर पकई ना। बृहस्पति चतुर्थ स्थान रे, शनि प्रथम स्थान रे बा जन्म स्थान रे, राहु द्वादश स्थान रे एवं केतु षष्ठ स्थान रे अधिष्ठान करुछंती। तो ये गोचरीय ग्रह स्थिति को नजर रे रखी आम यह विचार करिपरिबा जे एही मास मीन राशि व्यक्ति मानक पई किछिटा दुर्बल रहिबार संभावना अछि। कारण एकादश एवं द्वादश भावर अधिपति शनि आपणक प्रथम भाव अर्थात आपणक राशि चिन्ह रे सारा मास अधिष्ठान करिवे। बृहस्पति आपणक चतुर्थ भाव एवं केतु आपणक षष्ठ भाव रहिबे। मास आरंभ रे सूर्य मंगल बुध शुक्र एवं राहु आपणक द्वादश भाव रहिबे। शुक्र 2 तारिख रे प्रथम भाव बाहरी द्वितीय भाव रे प्रवेश करिवे एवं 26 तारिख रे मध्य द्वितीय भाव रे रहिबे। सूर्य 15 तारिख रे प्रथम भाव रे एवं शनि संयोग स्थल रे प्रवेश करिवे। यह स्पष्ट भाव में स्वास्थ्य समस्या वृद्धिर सूचना दिए। आपणक खर्च मध्य वृद्धि पाइब एवं एगुड़िक सारा मास धरी असुविधार कारण हेब। स्वास्थ्य एवं खर्च व्यतीत आपणक पारिवारिक संपर्क रे संतुष्टि पाई परिबे कारण आपणकर जीवन सुखरे व्यतीत हेब। आपणकर प्रेम संपर्क रे सकारात्मक फल प्राप्त करिवे। आपणक संपर्क रे सुख विराजमान करिवो। विवाहित व्यक्ति मानक पाई मासर आरंभ कठिन हेब किंतु मध्यवर्ती समयटी अधिक अनुकूल होई पारे। तेबे संपर्क को सुगम करिबा पाई आपनको किछि विषय उपरे गभीर ध्यान देबाको पड़िबो। चाकरीजीवी मानक पाई मासटी भल हेब एवं सेमानक कठिन परिश्रमर फल पाइबे। जदिओ विरोधी माने किछि प्रयास रे बाधा सृष्टि करि पारंती। व्यवसायी माने बोध हुए विदेशी उत्स माध्यम रे आर्थिक संपद अर्जन करिवे। छात्र छात्री मानक पाई मासटी मध्यम हेबार संभावना अछि। दर्शक बंधु जे गुरुत्वपूर्ण ग्रह मानक कथा आम आलोचना करिथिले सर्वप्रथम से ग्रह मानकर जदि व्यक्तिगत फल विषय आम आलोचना करिबा तेबे प्रथमे देखिबा बृहस्पति ठारू। बृहस्पति होउचंदी धन धान्यर कारक, जश कीर्तिर कारक, विद्या बुद्धिर कारक एवं समस्त प्रकार सकारात्मक दिगर कारक होउचंदी देवगुरु बृहस्पति, जे कि आपणक राशि अधिपति ग्रह। ए बृहस्पति गोचरीय स्थिति अनुसार द्वितीय, पंचम, सप्तम, नवम एवं एकादश स्थान रे शुभ फल प्रदान करिथांती। किंतु आपणक राशि पई चतुर्थ स्थान रे जो चतुर्थ भाव आम विचार करती सुहृत विषय बा आपणकर बंधु बांधव विषय। तेणु चतुर्थ बृहस्पति निश्चित भाव में आपणकर राशि पई अशुभ फल प्रदायक हो पारती। तेणु क्यों विषय रे जदि आपण ए समय रे व्यवसाय वाणिज्य क्षेत्र रे अछंती तेबे आपणकर व्यवसाय वाणिज्य रे सामान्य रूप से अवनति देखा दे पारे। आपण आशानुरूप लाभ प्राप्त करें नहीं। आय सामान्य ह्रास पाइब एवं अଯଥା खर्च वृद्धि पाई पारे। एवं आपण जदि पार्टनरशिप व्यवसाय करुछन्ती तेबे आपनकर पार्टनरकर पूर्ण सहायता आपण प्राप्त न करि पारंती। एवं ए समय मध्य जदि आपण शेयर मार्केट अर्थ विनियोग करुछन्ती तेबे मध्य ए आपण किछि मात्रा रे
କ୍ଷତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ବୁଝି ବିଚାରି ଆପଣ ଅର୍ଥ ନିବେଶ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏ ସମୟଟି ଅନୁକୂଳ ଫଳଦାୟକ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ସାମାନ୍ୟ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କମିଯାଇପାରେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଧ୍ୟୟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମୟଟି ମଧ୍ୟମ ଫଳଦାୟକ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରୁ ସାମାନ୍ୟ ରୂପରେ ଅନିଚ୍ଛା ଭାବ ପ୍ରକାଶ ହେବ, ମନ ଲାଗିବ ନାହିଁ ପାଠପଢ଼ାରେ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦିଗରେ ମନ ବଳାଇବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ହେଉ ବା କୌଣସି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ଆପଣ ଯଦି ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି ତେବେ ପରିଶ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଫଳ ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଯଶ କୀର୍ତ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତିରେ ସାମାନ୍ୟ ହ୍ରାସ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ନା କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଆପଣ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଯଦି ଆମେ ଶନିଙ୍କ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା ତେବେ ଶନି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ହିଁ ବିରାଜମାନ କରୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଜନ୍ମ ଶନି। ଶନି ହେଉଛନ୍ତି ଶକ୍ତିର ଦେବତା, ନ୍ୟାୟର ଦେବତା, କର୍ମକାରକ ଗ୍ରହ। ଗୋଚରୀୟ ସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ଶନି ତୃତୀୟ, ଷଷ୍ଠ, ଦଶମ ଏବଂ ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ପାଇଁ ଜନ୍ମ ଶନି ହୋଇଥିବାରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାୟକ ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶନି 7.5ର ମଧ୍ୟମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଚାଲୁଅଛି। କାରଣ ଯେଉଁ ରାଶିରେ ଶନି ଗୋଚରୀୟ ମତରେ ଅଧିଷ୍ଠାନ କରିଥାନ୍ତି ତାର ପୂର୍ବ ରାଶି, ସେ ରାଶି ଏବଂ ତାର ପର ରାଶି ପାଇଁ ଶନି 7.5ର ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରିପାରନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଶନି ହେଉଛନ୍ତି କର୍ମକାରକ ଗ୍ରହ, ତେଣୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଅପମାନିତ ହୋଇପାରନ୍ତି, ନିନ୍ଦିତ ହୋଇପାରନ୍ତି, ତିରସ୍କୃତ ହୋଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ବେଳେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରୁ ବିରତି ନେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରନ୍ତି ବା କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରୁଥାନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଆପଣ ଗତି କରୁଥିବେ ଏବଂ ଟିକେ ଟିକେ କଥାକୁ ବା ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ଆପଣ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇଯିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ରାଗକୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ବା କୌଣସି ନା କୌଣସି ବିଷୟକୁ ନେଇ ଆପଣ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କାହା ସହିତ କଳି କରିପାରନ୍ତି ବା ଆପଣଙ୍କର ସମୟଟି ଯେହେତୁ ଖରାପ ଚାଲିଛି ତେଣୁ ଏସବୁ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ତା ଛଡ଼ା ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ, ଦ୍ରବ୍ୟ ନଷ୍ଟ ଏବଂ ଦୁର୍ଘଟଣା ଜନିତ ଭୟ ଆଦି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏ ଯେଉଁ ଶନି ସପ୍ତାହ ବା ଶନି 7.5 ଯୋଗ ରହିଛି ତାର ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତାହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ପରେ ପରେ ଆମେ ରାହୁଙ୍କ କଥା ଯଦି ଆଲୋଚନା କରିବା ତେବେ ରାହୁ ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାୟକ ଏବଂ କେତୁ ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଅଂଶରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତେବେ ଏହି ମାସରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରନ୍ତି। ତାହେଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ତ ଶୁଭ ଏବଂ ଅଶୁଭ ଫଳ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଯେଉଁ ଅଶୁଭ ଫଳ କଥା ଆଲୋଚନା କଲେ ସେ ଅଶୁଭ ଫଳକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେ ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଆପଣ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ରନାମ ପାଠ କରନ୍ତୁ, ନାରାୟଣଙ୍କ ଉପରେ 108 ତୁଳସୀ ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ନାରାୟଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶନି 7.5ରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପ୍ରତିଦିନ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ହନୁମାନଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଏବଂ ଶନିବାର ଦିନ ଚାମେଲି ବା ରାଶି ତେଲର ଦୀପ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଖସା ଲଡ଼ୁ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ ବା ଗୁଡ଼ର ଲଡ଼ୁ ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ ଏବଂ ସୁନ୍ଦରକାଣ୍ଡ ପାଠ କରନ୍ତୁ ବା ଆପଣଙ୍କର ବଜରଙ୍ଗ ବାଣ ମଧ୍ୟ ପାଠ କରିପାରିବେ ବା ସୋମବାର ଦିନ ଶିବଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ କୌଣସି ଏକ ସୋମବାରରେ ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ ମଧ୍ୟ କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ କିମ୍ବା ଗୁରୁବାର ଦିନ ଉଚ୍ଚ ଗୁଣବତ୍ତାର ପୋଖରାଜ ରତ୍ନକୁ ସୁନା ମୁଦ୍ରିକାରେ ଆପଣଙ୍କର ଡାହାଣ ହାତର ତର୍ଜନୀ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଶା କରି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସୁଚିନ୍ତିତ ମତାମତ ଦେବାକୁ ଜମା ଭୁଲନ୍ତୁନି। ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।